प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढोलन दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने लई बैल आइकॉन ते क्लिक करो। वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारत दा सामवादी दल। जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि भारत विच 8 राजनीतिक दलों नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों मानता प्राप्त है, जिन्हां विचों 4 राजनीतिक दल साडे सिलेबस विच शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारत दा सामवादी दल मार्क्सवादी। इस तो इलावा चौथा दल है भारत दा सामवादी दल। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारत दा सामवादी दल। दल दा जन्म मार्क्सवादी सिक्ख्या ते लैनन दी महान सफलता तो प्रभावित होकर भारतीय नौजवानों ने भारत विच कई जथेबंदियां स्थापित कर लिया सन। 1924 विच कानपुर विच अजिहियां कुछ जथेबंदियां दा इकट्ठ होया ते उत्थे भारत दे समाजवादी दल दी नींह रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय भारत लई अधिराज की स्थिति की मंग कर रही सी, परंतु इस नवें स्थापित हुए दल ने पूर्ण सुतंत्रता की मंग ते जोर दिता। इस दल का विश्वास सी कि भारतीय समस्यावां नूं मार्कस अते लैनन की विचारधारा द्वारा ही हल किया जा सकता है। उस समय बरतानवी सरकार किसी भी दल जां समूह दीयां अजिहियां गतिविधियां नूं सहन नहीं कर सकती सी। इसलिए बरतानवी सरकार ने इस दल नूं गैर कानूनी घोषित कर दिता अते इस दल ते पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी 1941 तक रही अते 1942 विच बरतानवी सरकार ने दल उत्ते लगाईयां पाबंदियां वापस ले लईआं सन। सुतंत्रता मगरों ये दल भारतीय राजनीति विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा सी, पर 1964 विच इस दल की 2 धड़ियां विच वंड हो जाण कारण इस दल की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई सी। इस दल का चोण निशान दाती अते कणक की बल्ली है अते श्री सुधाकर रेड्डी इस दे जनरल सकत्तर हैं। 1964 दे विच इस दल दे विचों ही एक नवा दल जन्मिया। यह है भारत का सामवादी दल अते नवा दल जो इस तो अलग होकर बनया उसका नाम है भारत का सामवादी दल मार्क्सवादी। वो भी साडे सिलेबस विच है और उसकी अलग तो वीडियो अपलोड कर दी गई है। हुण असीं पढ़ांगे भारतीय सामवादी दल दीयां नीतियां अते कार्यक्रम। विकास का बदलवां मार्ग। ये दल ਵੱਖ-ਵੱਖ केंद्र सरकारां द्वारा ग्रहण कीतियां आर्थिक नीतियां नाल संतुष्ट नहीं है। इस दल का यह मत है कि पिछले कुछ सालों तो ग्रहण की गई आर्थिक उदारवादी नीति के कारण भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता का विनाश होया है अते भारत की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक अते विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों की दासी होकर रह गई है। इसका ये विचार है कि आर्थिक उदारवादी नीति ने जिथे भारत की खेतीबाड़ी अते उद्योगों पर मंदा प्रभाव पाए हैं, उत्थे भारत की अर्थव्यवस्था विच विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दखलअंदाजी भी वध गई है। इसलिए ये दल आर्थिक विकास लई अजिहे बदलवें मार्ग के पक्ष विच है जो साडे देश विच आत्मनिर्भरता के आधार नूं शक्तिशाली बनावे अते आर्थिक विकास ते समाजिक न्याय की गति नूं तेज करे। अगे है जी भूमि सुधार। भूमि सुधारां प्रति भारतीय सामवादी दल के कार्यक्रम ते नीतियां की हैं। लोड़ींदे भूमि सुधारां नूं लागू करने के लिए व्यापक कदम उठाउणा, भूमि रिकार्डां नूं सही करना, काश्तकारां नूं सुरक्षा प्रदान करना, इस्त्रियां लई संयुक्त पट्टे जारी करना, राजवाड़ाशाही के अंशां नूं खत्म करना। इस तो बाद है खेतीबाड़ी उत्पादन अते उत्पादकता विच वाधा, क्योंकि भारत का एक वड्डा वर्ग खेतीबाड़ी या खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए धंधियां दे उत्ते निर्भर है। इसलिए इस पार्टी दियां इस खिते प्रति खेतीबाड़ी के उत्पादन प्रति की नीतियां हैं। छोटे किसानां अते काश्तकारां दे लई सहूलतां प्रदान करना, खेतां विच मजदूरी करन वालियां इस्त्रियां नूं समान काम दे लई समान वेतन दिता जावे, खेत मजदूरां दे जीवन पੱਧਰ नूं चंगा बनाया जावे, खेत मजदूरां दे निवास स्थान लई भूमि की व्यवस्था की जावे। कीर्ति श्रेणी के अधिकार। यह दल खास तौर पर कीर्ति वर्ग की लुट खसुट के खिलाफ खड़ा होया है जां
ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਦਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 14 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50% ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪਰਸਾਰ ਸੰਧੀ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਰੋਕ ਸੰਧੀ ਜਿਹੀ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, 85% ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 15% ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵੰਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹਿਤ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹਨ? ਇਹ ਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1984 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਨੇ 11 ਸਥਾਨ, 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਨੇ 13 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ 1964 ਵਿੱਚ ਪਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ
ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।